Hi students, I am Professor Pawar SV from So Sundrabai Manikadsu Polytechnic Ahmednagar. Today we are going to start second unit. Its name is comprehension. What is comprehension? Comprehension is an ability to understand something. In context with language studies, comprehension is an exercise where content is understood, incorporated and reproduced its own words. An engineering professional has to understand technical as well as non-technical concepts, ideas or messages at workplace. Thus, there is a need of understanding the unfamiliar content by paying careful attention to context and reproducing same if required. Before joining an industry, an engineering students have to face requirement or recruitment process where comprehension is used as a tool to find out how well a candidate understands content and a language. In this comprehension unit, we have 9 lessons. Among 9 lessons, first lesson is Shiva's blessing, second lesson is grind, third lesson is Jardi Tata, fourth lesson is a Masiha for the abandoned Sikh, fifth lesson is electronic waste, lesson number 6 is be remarkable, lesson number 7 is Arunima Sinha, a biography, lesson number 8 is save yourself, and lesson number 9 is a doer to mentor. So students, we start today the first lesson, Shiva's blessing. In the first lesson, what is the message we learned through the first lesson is important more than content. There are 2 questions at the initial of the lesson. Discuss about any person who faced financial difficulties in completing the education. How did he or she cope up with the circumstances? In this lesson also, the character Shiva is facing financial problem at the time of his education. What type of works he did at the time of learning is given in this lesson. Shiva's age is 14 years old at the start of the lesson, and at the end of the lesson he became a well-known industrialist or well-known person who earned efficient money for his earnings. At the age of 14 years old, young Shiva Kumar was delivering his first profession, such as delivering newspapers. In one morning, he learnt that time in the 8th standard. He was deeply troubled because of he hasn't 15,000 rupees to pay his annual fees. So Shiva was afraid he would not be able to continue his schooling. Shiva was delivering newspapers in various bungalows. One of the bungalow, he tossed a newspaper. He spotted its new resident, a kind-looking man named Krishna Vedvyasa. He was washing his car, but Shiva was in depression. He was thinking about his fees. He hasn't 15,000 paid to his school, and he was afraid of to leave the school due to his pending fees. When he
delivered a newspaper to a new resident named Krishna Vedvyasa. Shiva told Krishna or Krishna Vedvyasa, may I wash your car? मी तुमची कार धुवून देऊ का? So Shiva's why he said because his mother had sold much of her jewelry to get him into a Maruti Vidyalaya as English medium ICSE school not far from their home. शिवा कृष्ण वेदव्यासाला म्हणतो की मी तुमची कार धुवून देऊ का, त्या बदल्यात मला तुमच्याकडून काही मिळेल का, पैसे वगैरे मिळतील का? अ गुड एज्युकेशन फॉर शिवा हिज पॅरेंट रेकन्ड वॉज देअर ओनली होप. त्याच्या आईवडिलांना पण शिवाकडून खूप अपेक्षा होत्या. त्याच्या आईने त्याची ज्वेलरी सोल्ड केली होती, कारण का तर त्यांच्या घराजवळच असलेल्या मारुती विद्यालयामध्ये त्याला ॲडमिशन मिळावं यासाठी. त्याचे वडील पण काम करत होते ॲज अ ट्रक ड्रायव्हर. त्याची बहीण पण फॅरियस. हिज सिस्टर्स ऑल्सो सोल्ड garlands at various signals to get more money. So a good education for Shiva, his parent reckoned, was their only hope. Quite unlike his well-to-do classmates, Shiva had started delivering newspapers by age 10. शिवाने त्याच्या वयाच्या 10व्या वर्षीच काय केलं होतं? ही स्टार्टेड टू डिलिव्हर अ न्यूजपेपर. ही नाव हॅड अ रूट दॅट केटर्ड टू 100 होम्स. तो आता किती घरांना न्यूजपेपर डिलिव्हर करत होता? तर 100 होम्सला तो न्यूजपेपर डिलिव्हर करत होता. आणि त्याला किती पैसे मिळत होते त्यांच्यापासून? विच ब्रॉट इन ₹150 अ मंथ. त्याला 150 रुपये एका महिन्यामध्ये मिळत होते. हिज फादर्स नेम वॉज नागेंद्र हू ड्रो अ कंपनी लॉरी. पाहतात त्याचे फादर पण काय करत होते? अ कंपनी लॉरी ड्राईव्ह करत होते. नाव बॉट फ्लावर्स दॅट हिज वाईफ स्ट्रंग इन टू गार्लँड्स अँड शिवा अँड हिज एल्डर सिस्टर योगेश्वरी हू वेंट टू अ लोकल गव्हर्नमेंट स्कूल सोल्ड द गार्लँड्स टू ॲट ट्रॅफिक सिग्नल्स अँड अदर प्लेसेस आफ्टर स्कूल. त्याचे वडील ॲज अ लॉरी ड्रायव्हर म्हणून काम करत होते आणि ते घरी येताना दररोज काय घेऊन यायचे? फ्लावर्स घेऊन यायचे. की ती फ्लावर्स घेऊन आल्यानंतर शिवाची आई ते फ्लावर्स पासून हार तयार करत होती आणि तो हार शिवा आणि शिवाज सिस्टर वेगवेगळ्या ट्रॅफिक सिग्नलवरती सोल्ड करत होते फॉर अर्निंग मनी. सो डिस्पाइट ऑल द हार्ड वर्क मनी वॉज ऑलवेज टाईट. तरी पण त्यांच्याकडे पुरेसा अर्निंगसाठी मनी किंवा पैसे मिळत नव्हते. यू आर टू यंग टू वॉश कार्स अँड डिलिव्हर पेपर्स सेड कृष्णा. व्हाय डू यू डू दिस वर्क. आता कृष्ण वेदव्यासाला शिवा काय म्हटलं होता? मे आय वॉश युअर कार्स. त्याला रिप्लाय काय दिला कृष्ण वेदव्यासाने? व्हाय डू यू डू दिस वर्क. यू आर व्हेरी यंग. यू आर ॲट ओनली 10. तू फक्त 10 वर्षांचा आहे आणि तू असे कामं का करतोस? शिवा एंडेड अप टेलिंग कृष्णा अबाउट हिज फॅमिली सिच्युएशन. शिवा काय करतोय? त्यांना कृष्ण वेदव्यासाला त्याच्या फॅमिलीची सिच्युएशन सांगतोय. कशा प्रकारे त्याचे वडील जॉब करतायत, त्याची बहीण कशा प्रकारे वेगवेगळ्या ट्रॅफिक सिग्नलवरती हार विकते. अनदर डे सून आफ्टरवर्ड्स ही ऑल्सो स्पोक ऑफ द स्कूल फीज ही बॅडली नीडेड. पाहतो दुसऱ्याही दिवशी तो ज्यावेळेस न्यूजपेपर डिलिव्हर करत होता त्याही दिवशी तो त्याच्या पेंडिंग फीज विषयी तो विचार करत होता. इफ आय डोंट डिपॉझिट ₹15,000 आय विल बी स्ट्रक ऑफ द रोल्स. जर मी ₹15,000 पे जर केले नाही तर मला स्कूलमधून काढलं जाईल, स्ट्रक केलं जाईल. देन द desperate boy added could you please pay it but I don't even know you. Krishna replied. तो परत एकदा कृष्ण वेदव्यासाला काय म्हणतो की तुम्ही मला मदत करू शकता का? तुम्ही मला पे करण्यासाठी ₹15,000 देऊ शकता का? कृष्णा रिप्लाइड
आय डोंट रिकग्नाइज यू, मी तुला तर ओळखत पण नाही, मी कशा प्रकारे तुला पे करू. देन हिज आईज फिक्स्ड ऑन कृष्णा विथ होप, तरी पण शिवा त्यांच्याकडे खूप अपेक्षेने पाहत होता कृष्ण वेदव्यासाकडे. यू निडंट गिव्ह द मनी टू मी, आता पहा शिवा काय म्हणतो कृष्ण वेदव्यासाला, यू डोंट गिव्ह द मनी टू मी, माझ्याकडे तुम्ही पैसे देऊ नका, तर तुम्ही कुठे द्या, यू कॅन गिव्ह इट टू माय स्कूल सो दॅट आय मे कंटिन्यू विथ माय स्टडीज, की तुम्ही हे कोठे पैसे द्या की माझ्या स्कूलला द्या, की जेणेकरून मी माझं एज्युकेशन कंटिन्यू करू शकेल. द नेक्स्ट डे कृष्णा वेंट ओव्हर टू शिवाज स्कूल where he met the principal and some of his teachers. He was pleasantly surprised to discover that the boy had always been a topper. Pahata, in the next day Krishna Vedvyasa went to his school, met principal of the school, and he learned from the principal of the school about Shiva. Shiva was always topper. Then he was pleasantly surprised to discover that the boy had always been a topper. Krishna paid the fees. Krishna paid the Shiva's fees. That evening Shiva went over to thank Krishna. You don't have to do these small jobs from now. पाहता कृष्ण वेदव्यासा शिवाला काय म्हणतो, तुला असे लहान लहान जॉब्स करण्याची काही आवश्यकता नाहीये. जस्ट फोकस ऑन युअर स्टडीज, फक्त तू कॉन्सन्ट्रेट कुठे कर की तुझ्या स्टडीज वरती कॉन्सन्ट्रेट कर. आय विल कीप पेईंग युअर फीज, मी यापुढे तुझी फीज काय करत जाईल, पे करत जाईल. कृष्णा टोल्ड हिम. शिवा लेफ्ट स्माइलिंग, शिवा त्यांच्याकडे पाहून त्या ठिकाणून निघून गेला. नोईंग दॅट फीज वेअर नॉट एव्हरीथिंग, हिज फॅमिली निडेड कॅश फॉर रेंट अँड फूड अमंग अदर थिंग्स. त्याच्या फॅमिलीसाठी कॅश पाहिजे होती, कशासाठी, रेंटसाठी, फूडसाठी अँड अदर थिंग्ससाठी. So he continued working and studying just as hard. My day started at 4. पहा शिवा काय म्हणतो, शिवा recalls, my day started at 4. Then, but I made sure I focused on lessons in schools and revised them at home. During free periods, I taught students who were weak in some subjects. That wasn't for money, but it helped him comprehend textbook chapters even before they were taught in class. Shiva topped his school in the ICSE board exams. As for Krishna, he was as good as his word, paying the fees at the start of every academic year. आता शिवा टॉप ॲट द ICSE बोर्ड एक्झाम्स. कशामुळे शक्य झालं, तर कृष्ण वेदव्यासाने त्याचे प्रत्येक वर्षी अकॅडमिक इयरला त्याची फीज पेड केली. कृष्णा, who Shiva called uncle, had insisted they converse only in English, which Shiva did not speak at home for more fluency. ते दोघांनी पण काय ठरवलं होतं, ओनली कॉन्व्हर्सेशन कशामध्ये करायचं, इन इंग्लिश, फॉर फ्लुएन्सी. देन ऑन कृष्णाज ॲडवाइस शिवा ऑल्सो ऑप्टेड फॉर सायन्स इन कॉलेज. आणि कृष्ण वेदव्यासाच्या सजेशन घेऊन त्यानं सायन्सला ॲडमिशन घेतलं होतं, कोणी, शिवानं. मीन व्हाईल शिवाज फादर हायर अ परचेस केंटर मिनी ट्रक टू बी अ सेल्फ एम्प्लॉईड गुड्स ट्रान्सपोर्ट ड्रायव्हर. पाहता लॉरी ड्रायव्हरचं वर्क करत होता कोण, शिवाचा फादर. मधील काळात त्यांनी काय केलं, आता एक रेंटने मिनी ट्रक घेतला आणि स्वतःचा सेल्फ एम्प्लॉई गुड्स ट्रान्सपोर्ट सुरू केला. ही ऑल्सो गेव अप देअर फ्लावर वर्क. त्यांनी जे घरी फ्लावर घेऊन यायचे, त्यांची पत्नी हार तयार करायची आणि नंतर मुले सिग्नल्सवरती हार विकायचे, हा बिझनेस पण सोडून दिला होता. वी स्प्रेड द चिल्ड्रन द टास्क ऑफ पेडिंग गार्लिंग्स. नाऊ आफ्टर क्लासेस शिवा बिगॅन वर्किंग लेट इन टू द नाईट ॲज सेल्समन इन एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप. आता शिवाने कोणतं वर्क करायला सुरुवात केली होती, ॲज अ सेल्समन इन इलेक्ट्रॉनिक शॉप. विथ नॉट अ minute to spare, Shiva had to forgo games, picnics or films that other teenagers enjoyed. पाहता शिवाने काय केलं, कोणतेही गेम्स तो खेळत होता का नव्हता, पिकनिक्सला पण जात नव्हता जसे बाकीचे त्याचे फ्रेंड्स करत होते, फिल्म पाहण्यासाठी पण जात होते, ते पण शिवाला एन्जॉय करता येत नव्हतं. वन्स व्हेन हिज क्लास प्लॅन्ड अ ट्रिप टू कुर्ग
which he couldn't afford. A teacher offered to pay Shiva's excursion fee, but when Shiva happily informed his mother, पाहता एक त्यांची ट्रिप ही कुर्गला जाणार होती आणि त्या ट्रिपचं सर्व खर्च त्याचे टीचर करणार होते शिवाचा. ही इन्फॉर्मेशन शिवाने शिवाच्या मदरला दिली. त्यावेळेस शी रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट द फेवर, परंतु ती तयार नव्हते. का? यू मस्ट नॉट इंडल्ग इन एनिथिंग विथ अदर पीपल्स मनी. दुसऱ्यांचे पैसे खर्च करून तू एन्जॉय करू शकत नाही, अशी कोण म्हणते? शिवाज मदर. शी टोल्ड शिवा फर्मली, तिने ठामपणे शिवाला सांगितलं होतं, एन्जॉय युअर सेल्फ वेन यू कॅन अफोर्ड इट. जेव्हा तू कमवशील, तुला अफोर्ड होईल, तेव्हा तू एन्जॉय करू शकतोस. Rest of the lesson we will see in the next session. Thank you very much.